موجود ہے کہ پوری رات میں ہماری بچیاں جو ہے بے پردہ ہو کے بازاروں میں گھوما کرتی ہیں، رات بھر جو ہے تعزیے کے اعتبار سے تعزیے کے پیچھے اور بابا کے پیچھے رات بھر اپنے سر سے روپٹا نکال کے پورے بازار میں، پورے شہر میں، پورے گاؤں میں گھوما کرتی ہیں اور یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میں حسینی ہوں۔ اب آپ فیصلہ کر لو، بتاؤ تم کتنے حسینی ہو؟ حسین کا دعویٰ بھرتے ہو مگر حسینی بننے کا دعویٰ بھر رہے ہو مگر حقیقت میں حسینی کام انجام نہیں دے رہے ہو۔ اللہ اللہ، رات کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ ہماری مائیں بہن ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو بازار میں اور علاقے میں گلی کوچوں میں گھومنے سے آپ پرہیز کریں اور اپنی بیٹیوں کو کہیں بیٹی اگر تو حسین زینب کی غلام اور کنیز بننا چاہتی ہے تو اسی طرح تو غلام کنیز زینب نہیں بن سکتی، بلکہ رات بھر زینب کی اور ان کے گھر کی عورتوں نے رات بھر چکر نہیں لگایا تھا، بازار میں نہیں گھوما تھا، مصر کے بازار میں، کوفہ کے بازار میں چکر نہیں لگایا تھا، بلکہ رات بھر مصلی بچھا کے قرآن کی تلاوت دی تھی اور یہ دنیا کی قیامت تک کی عورتوں کو بتا دیا تھا، اے کنیز فاطمہ، اے کنیز زینب، اگر تم حسین سے محبت کرتی ہو، حسین کے گھر والوں سے محبت کرتی ہو تو بے پردہ بازار میں رات میں نہ گھوما کرو بلکہ اپنے گھر میں رہ کے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ حضرات، کا وقت گزرنے کے بعد صبح کے وقت میں جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ حسین پاک عباس علمبردار میدان کارزار میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ جو ہے میدان کارزار کو چیرتے پھاڑتے کاٹتے پیٹتے آپ جو ہے نہر فرات کے اندر گھوڑے کو پہنچا دیتے ہیں، آپ پانی چلو میں لیتے ہیں، دل میں آتا ہے پی لیں مگر بچی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے، خیمے میں رہنے والے بچوں ماؤں کی یاد آ جاتی ہے تو حضرت عباس علمبردار پانی نہیں پیتے ہیں، گھوڑے سے کہتے ہیں گھوڑا تو پانی پی لے، گھوڑا زبان حال سے کہتا ہے اے عباس علمبردار، میں غدار حسین نہیں ہوں بلکہ میں وفادار حسین ہوں، بولو سبحان اللہ، اور میں پانی نہیں پی سکتا، اگر میں آج پانی پی لوں گا تو کل میدان محشر میں نانا پوچھ لے کہ حسین کے نانا کہ بتاؤ میرا پورا گھر پیاسا تھا، اے گھوڑا تم نے کیوں پانی پیا تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے حسین میں عباس علمبردار پانی نہیں پیوں گا۔ ہوتا یہی عباس علمبردار پانی کا مشکیزہ لے کے آگے بڑھے اور حسینیوں نے مشکیزے کو چھید کر دیا، حسینیوں نے تیر مارا، عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے، عباس علمبردار زمین پہ آ گئے، پھر آخر میں حسین پاک میدان کارزار میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ جو ہے 72 زخم سے چور ہوتے ہیں، 72 زخم کا کر زمین پہ آتے ہیں، آنے کے بعد حسین پاک نے پوچھا تھا کہ اے یزیدیو بتاؤ کون سا وقت ہے؟ اسی میں کسی سنا میں کسی نے جو ہے ہڑبڑا کے جلدی میں بتا دیا تھا کہ یہ ظہر کا وقت ہے، آپ جو ہے خون سے لہولہان ہو ہی چکے تھے، جیسے ہی ہو سکا آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد سر کو سجدے میں رکھا، امام حسین نے سر کو سجدے میں رکھا، زمین آسمان نے دیکھا، کربلا کی دھرتی نے دیکھا، یزیدیوں نے دیکھا، حسین کے گھر کی عورتوں نے دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، ہوا اور فضا نے دیکھا، مگر آج تک حسین پاک کے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ امام حسین نے آخری سجدہ جیسے ہی زمین پہ رکھا، شمر لئی پہلی آ جاتا ہے، آنے کے بعد ایک تلوار چلاتا ہے اور چلانے کے بعد امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، امام حسین شہید ہو جاتے ہیں اور ہو جانے کے بعد یزیدیوں نے بس اتنا ہی نہیں کیا، اس کے بعد اللہ اللہ، آپ دیکھیں جیسے امام حسین جام شہادت نوش فرماتے ہیں، پورا جو ہے پوری دنیا تاریخ ہو جاتی ہے، ظہر عصر کا وقت ہے مگر آسمان پہ سناٹا چھا جاتا ہے اور اسی وقت جو ہے تاریخی اپنے دامن کو پھیلا دیتی ہے، پوری دنیا جو ہے تاریخ ہو جاتی ہے۔ اس تاریخ رات میں یزیدیوں نے اتنا ظلم اور آگے بڑھ کے کیا، اس تاریخ رات میں یزیدی آگے بڑھنے کے بعد جو ہے پاک بیبیوں کے سر سے روپٹا کو چھین لیا، روپٹے کو چھینتے ہیں اور چھیننے کے بعد جو ہے ایک یزیدی آگے بڑھنے کے بعد جو ہے حضرت امام زین العابدین سے کہا اس کو بھی مار دیا جائے، مگر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کربلا جا رہے تھے تو امام حسین نے کہا تھا کہ اے زین العابدین تمہیں زندہ رہنا ہے، تم ابھی جو ہے مرو گے نہیں، تمہیں ابھی جام شہادت نوش فرمانی ہے، نہیں فرمانی ہے، اس لیے کہ نسل حسینی تم سے چلنے والی ہے، حسینی کردار تم سے آگے بڑھنے والا ہے، حسینی خاندان آگے بڑھنے والا تم سے ہے، اس لیے یزیدی کی کیا اوقات جو ہے کہ وہ امام زین العابدین کو مار دے، قتل کر دے، کیونکہ حسین پاک کی
गोश्त नहीं फरमाना है। इमाम हुसैन की जबान से जो बात निकल जाती है वो बात होके रहती है। अल्लाह अल्लाह, जब इमाम हुसैन का ये आलम है तो फिर रसूल पाक का आलम क्या होगा, बोलो सुभान अल्लाह। अभी तो शायद आगे बढ़ के कहता है कि जब उनके गदा पर देते हैं चाहने जमाना की झोली, बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। जब उनके गदा पर देते हैं चाहने जमाना की झोली, जब उनके गदा पर देते हैं चाहने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब आलम है, तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, हुसैनी हज़रत पाक के घर की बीवियां हैं, उनके सर से दुपट्टा को छीन लिया गया, मगर जब नमाज असर का वक्त होता है तो नमाज असर के वक्त में अबीयत ज़ैनब ने कहा, ऐ औरतों, ऐ पाक बीवियों, मेरे घर की बच्चियों, नमाज असर का वक्त हो चुका है, असर की नमाज पढ़ लो, कहीं ऐसा न हो नमाज छोड़ने की वजह से हुसैन की ये शहादत रब की बारगाह में मकबूल न हो। इसलिए गए हुसैन के घर की पाक बीवियों, असर की नमाज अदा कर लो। और फिर रात की तारीकी में असर की नमाज पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद आप करबला में हजरत ज़ैनब आ जाती हैं। आने के बाद देखती हैं कि हजरत बीमार हजरत अब्बास लंबरदार की लाश है, हजरत तमाम नौजवानों की लाश करबला में रखी हुई है। अल्लाह अल्लाह, और उस पर घोड़े दौड़ रहे हैं, दौड़ाए गए हैं। हजरत ज़ैनब ने कहती हैं, या मोहम्मद या मोहम्मद, ए नाना रसूल, या रसूल अल्लाह, ये आपके नवासे हैं जिन्हें आप कंधे पे बैठा के चला करते थे। आज इन नवासों के ऊपर जो है घोड़े चल रहे हैं यजीद पलीद के। ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने नवासे की खबर ले। अल्लाह अल्लाह, वो नवासा कितना प्यारा नवासा होगा जिसे रसूलुल्लाह कभी चूमा करते थे, जिसे रसूलुल्लाह कभी सुहा करते थे। और मैं नवासे की बात कर रहा हूँ, आज वो नवासा मैदान करबला में बेकोरो कफन के कपड़े के मैदान करबला में पड़ा हुआ है। उस पर घोड़े की टापू दौड़ रहे हैं, उधर घोड़े के टापू से उनको रौदा जा रहा है। मगर अल्लाह अल्लाह, देखें नवासे रसूल की अजमत क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। नवासे रसूल की अजमत ये है कि रसूल पाक नवासे रसूल ने एक बार अपने बाबा अली से कहा था कि बाबा अली मुझे कपड़ा दे दे, कल ईद का दिन है, मेरी बात सुने, आप इधर तवज्जो दें। अरे बाबा अली, आप मुझे, मेरे बाबा जान, आप कपड़ा का इंतजाम कर दें। आज चांद की रात है, कल जो है ईद मनाई जाएगी, गुलामों के बच्चे कपड़े पहन ईदगाह जाएंगे, गुलामों के बच्चे नए नए लिबास पहन ईदगाह जाएंगे, मगर आपका बच्चा नहीं अच्छा कपड़ा पहने पाएगा, नया लिबास नहीं पहन पाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, बाबा जान अपने कपड़े का इंतजाम कर दें। अल्लाह अल्लाह, दिल थाम के सुने अपनी मेरी बात को। हजरत बाबा जान अली मुर्तजा कहते हैं, ऐ मेरे बेटे इमाम हुसैन, जाओ अपने नाना से कपड़े का सवाल कर लो, मेरे पास कपड़े का इंतजाम नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन दौड़े दौड़े नाना के पास पहुंच गए और नाना के पास पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ नाना आप कपड़े का इंतजाम कर दें, ऐ नाना आज चांद रात है, ऐ नाना अगर चांद निकल, ऐ नाना अगर जो है कल जो है ईद की नमाज पढ़नी है, गुलामों के कपड़े नए नए लिबास में आएंगे, ऐ नाना, और वो अच्छे अच्छे लिबास पहन के कपड़े मस्जिद में जाएंगे, ईदगाह जाएंगे, ईद की नमाज अदा करेंगे। आपका नवासा नया लिबास नहीं पहनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ए नाना आप कपड़े के इंतजाम कर दे। नाना रसूल पाक इतना सोच ही रहे थे, इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को कहा, जिब्रील यहाँ बैठने का वक्त नहीं है, जाओ मदीना चले जाओ, और जाने के बाद मेरे महबूब के नवासे को लिबास की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
मेरे महबूब के नवासे को लिबास की जरूरत है। ऐ जिब्रील जाओ, यहाँ बैठने का वक्त नहीं है, जाओ मदीना चले जाओ। जाने के बाद कपड़े का इंतजाम करो और कपड़े का इंतजाम करने के बाद वहाँ लेके पहुँच जाओ। हज़रत जिब्रील अमीन पहुँचे, लिबास लेके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं दर्जी हूँ, हुसैन का कपड़ा लेके आया। कहा मैं दर्जी हूँ, हुसैन का कपड़ा लेके आया हूँ। हुसैन पाक सुनते हैं मचल जाते हैं। नाना रसूल सुनते हैं दरवाजा खोलते हैं, और जब दरवाजा खोलते हैं तो आँख खुली की खुली रह जाती है। अल्लाह अल्लाह, हमारे आपके घर का दरवाजा खुलता है तो आपके गांव का दर्जी आता है, आपके शहर का दर्जी आता है, आपके इलाके का दर्जी आता है। मगर कसम खुदा के हुसैन पाक की जात पे आप कुर्बान जाए, नवासे नाना जान ने जब दरवाजा खोला था, हम मदीने की गलियों की जो है दर्जी नहीं दरवाजे पे मौजूद था, बल्कि सिदरा के अमीर हजरत जिब्रील अमीर दरवाजे पे दर्जी की शक्ल में आप मौजूद थे, हुसैन पाक का कपड़ा लेके। अल्लाह अल्लाह, देखें वो हुसैन पाक जिनके लिए नए लिबास का इंतजाम खुद रब्बुल आलमीन कर देता है, मगर आज वो हुसैन पाक करबला में सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं, नाना का वादा निभा रहे हैं, और बेगोरो कफन का लाश पड़ी हुई है, बेगोरो कफन लाश नजर आ रही है, उन पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ए हुसैनियों चरवापुर के मुसलमानों, यहाँ से हमें और आपको सबक मिलता है कि हुसैन पाक ने दीन के लिए, मजहब इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, इसलिए हमें और आपको भी दीन के लिए, मजहब इस्लाम के लिए अगर जान की बात आए तो जान की कुर्बानी दे देना है, मगर मजहब इस्लाम पे आंच नहीं आना है। मगर आज हमारा हाल जान की बात तो दरकिनार है, हमें और आपको मस्जिद तक पहुंचने में कितनी तकलीफ हो जाया करती है। इसलिए मेरे नौजवानों, ऐ चरवापुर के मुसलमानों, आज तुम्हें जान की जरूरत नहीं है, जान नहीं देना है, बल्कि आज मस्जिद को आबाद करना है। अगर हुसैन पाक के सच्चे गुलाम हो तो हुसैन पाक ने तलवार के साये में और रह के आखिरी सजदे को अदा किया था और कहा था, ऐ मेरे नाना के उम्मती, ऐ मेरे गुलाम, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के घर को, मस्जिद को आबाद रखो, और अगर मस्जिद को आबाद रखोगे तो आप यकीन जानो हुसैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हो। जभी तो नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो नबी से मोहब्बत करता है, और जो नबी से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको दुनिया आखिरत में सरफराज अता फरमाता है। हजरात, बच जाते जाते हमारी एक कमेटी के 2-3 नौजवान यहाँ मौजूद हैं, और इनकी एक फरमाइश है, बस आज 2-3 शेर आप पूर्वी जबान में पढ़ दें, इसलिए मेरी जरूरत नहीं थी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मगर हमारी नौजवान कमेटी के हैं, आप जिंदाबाद हैं तो एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों के लिए 2-3 शेर पूर्वी जबान में पढ़ रहा हूँ, और अगर आप लोग समझदार हैं तो आप लोग मोहब्बत से कहें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मुश्किल हुई गवा जीना हुसैन बिना, के 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 मुश्किल हुई गवा जीना हुसैन बिना, हर सोना लागे मदीना हुसैन बिना, ये सोना लागे मदीना हुसैन बिना, ये सबरारो में अधई के चरणवा, या रसूल अल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये सबरारो में अधई के चरणवा, और बाबा हम हूँ अजई बैसनवा, ए बाबा हम हूँ अजई बैसनवा, हर मुश्किल बा मोरा जीना हुसैन, क्या कहने दो, वाह 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 वाह, ये मुश्किल बा मोरा जीना हुसैन बिना,
محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ سونا لاگے مدینہ حسین بینا کیسے منائب عید کے دنوا کیسے منائب عید کے دنوا اب کیسے سجائب گھروا جنوا کیسے سجائب گھروا جنوا ارے رو رو بولی سکینہ حسین بینا رو رو بولی سکینہ حسین بینا سونا لاگے مدینہ حسین بینا مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس جلسے میں آئے ہوئے تمام افراد کی تمام جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے اسلام زندہ باد قوم مسلم پائندہ باد حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد السلام علیکم بن کے دی